ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਖਨ ਹਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵ ਅਨ ਦਿਨ ਨੇ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। ऊंची अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे। गावती उदरे सुनते उदरे, बिन सह पाप कनेरे। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ,
सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच सच नानक होसी भी सच इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सारे जपो इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक नानक होसी भी सच इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद साध जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप जप आद सच सारे जपो सच है भी सच नानक होसी भी सच इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच धन गुरु नानक 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 अगे वो भाई सारे अगे हो के सामने को बैठो
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। फिर जप लो मूल मंत्र। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। को अब कल्लू आयो रे एक नाम बोवो बोवो। देख फूल फूल फूले। मुड़ तो पढ़। देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे। बड़ो सर। चरण कमल भागे तुम मिलो प्रभ सुभागे। हर चेत मन मेरे सगन बास कुल इक रह सूख कठूले। बसंत रुत आई पर फूलता रहे। अब कल्लू आयो रे एक नाम बोवो बोवो। अनरुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। गुर मिले हर पाए जिस मस्त कह लिखा। मन रुत नाम रे गुण कह नानक। हर हरे हर हरे। ਇਹ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਬਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ 51ਵਾਂ ਬਰਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। 551ਵਾਂ ਬਰਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪੜੋ ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। 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 ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। 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 ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। 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 ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। 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 ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ
ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਵੇ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਹੰਗਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਪਸਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰਕਤ ਬਾਹਰ, ਕੁਟੀਆ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਤੀ ਗੀਤਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ ਆ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਦਾਖਰ, ਇਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੀਤਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਖੜ ਦਾਸ, ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਭੂਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ,
उस घर वालियां ने रोटी पानी लस्सी जो कुछ छका देना, किसी गली च चले जान, और भूख लगी है, वो औखा होवे सौखा होवे, उन्हें उस मौके संत जाना भी उत्थे जिंदे भाग सी। हर एक दा किनका साधु प्रवान नहीं करते। ਜਿਹੜੀ गली च घरे आ जाना उन्होंने कहना भी भुखड़दास आ गए ने, लोग सत्कार भी करते सी। जे किसे पुछना ना कि बाबा जी तुहाडा, क्योंकि रोटी खाण ही जाते सी पिंड च, कहते ना मेरा भुखड़ है। अपने आप नूं साधु संत महापुरख नहीं कहाउंदे, 24 घंटे नाम जपना। ते किसे ना पुछया कि कहना मेरा ना भुखड़ है, मैं भुखड़ हाँ, भूख लखी है। ਜਿਹੜੇ घर दान पानी छकते सी उन्हां नूं तार दिंदे सी नज़र करके, नाम जपदे सी। ਇਹ भी संत बाहर रहिंदे नाम जपदे, भिखिया वास्ते जांदे, जिन्ना कोई छकना छक लिया, रखना नहीं, जोड़ना नहीं, उदों ही जानवरां नूं पशुआं पंछियां नूं पा देना जंगल च, रखना नहीं का। एक लड़की का बड़ा धर्म सी कि मैं नाम ही जपना है, चंगे शाहूकार दी सी, ते जंगल विच बण विच रहना है। कोई मैनू जेड़ा वर मिले साधु दा ही मिले। कोई राजा सी, वो जंगल विच राज भाग छड़ के आया, तप करदा सी। राजकुमार उन्होंने भी लगन लगी सी परमात्मा दी, वो भी कहता सी मैं नाम ही जपना, जंगल च रहना, मैं राज नहीं करना। उन्हां दोवां दी परमात्मा दी किरपा नाल शादी हो गई। ये साधु सी, वो लड़की शाहूकार दी सी। उन्हें साधु जान के, नाम जपण वाला जान के शादी कराई। कहंदी पति जी मैं तुहाडे वास्ते मंग के लियावांगी। साधुआं दा भेखता रहा सी। नगर विच गई, ते मंग के ले आई। उन्हें रोटी खाधी, ते खा के बाकी रखती भी आप रात नूं खावांगे। वो रोन लग पई, कहना मैं तेनों पहलों रोकिया सी ना नगर विच जा, लोग कई तरह दीयां बोलियां बोलदे आ, एक रोटी पिछे नहीं करना चाहिए नखरा, नहीं बोलना चाहिए, रोटी पिछे नहीं बोलना। रिजक दिता परमात्मा ने, जिंदे जिंदे भाग दा उन्हें छकना है। भी तेनों मैं रोकिया सी ना जा, तू गई है, तेनों किसे बोलिया कोई? कहती जी मैनू कोई लख बोले, मैं छड्ड ही दिता है। ये बोल कबोल मैं छड्डता है, कोई मैनू चंगा आखे माड़ा आखे, इनू मैं छड्ड आई, इहदा मैनू कोई असर नहीं। लाज कलाज छड्ड के आई हाँ, नाम जपण वास्ते, भोगां वास्ते नहीं होंदी गृहस्थ, नाम जपण वास्ते। भोग च मारिया जांदा बंदा, रोगी हो जाता है। कईयां ने गृहस्थ नूं भोग ही समझिया, वो दिनां विच रोगी हो जाते हैं। भोगं तां रोगं,
ਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਖੰਗ ਤਾਂ ਸੋਗੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੋਵੇਂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੋਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰਖਾਈ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਨਾ ਬਣਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਛੱਡ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਵਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਏ, 2 ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਆਖੋ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ 2 ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, 12 ਵਜੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 12:21 ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 12:21 ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਕਤ ਨਾ ਗਵਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਨਾਲ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਐਡੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿ ਰਾਸ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਲੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਗੰਦ ਲਾਓ ਮੈਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਦ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਿਬੜੇ ਤੇ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਮਰੇ ਤੇ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ। ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਲਣ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਆ ਜਾ ਲੈ ਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਦੀ, ਅੱਲਾ ਫੜ ਆ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਂਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਹਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਲਾਏ ਦੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਂਬਾ ਤੇ ਜਲਾਹਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਗਤੀ। ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਬੀਰ ਜਲਾਏ ਦੇ ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਐਸ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਆ? ਇਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਗਈ, ਔਖੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਓਨੀ ਕੁ ਪੇਟ ਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਤੀਰ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਤੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਤੀਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਤਾ, ਬੜੇ ਰੋਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਜਾਓ ਪਾਓ ਛੱਤ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਪੂਰੇ। ਦੂਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸ਼ਤੀਰ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਜਪੋ ਸਾਰੀ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੰਦ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਠ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ। ਬਿਰਧ ਉਮਰ 'ਚ ਨੀਂਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ 1 ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 105 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਸੀ। 105 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸੋਧਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਬੁੱਢੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਉਹ 50-60 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬੁੱਢੇ। 60 ਕੇ ਬੜੇ ਪਾਵੇ। ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਭੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਫੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਦੀ ਅਟੈਕ, ਕਦੀ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਕੁਝ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਲਓ। 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਏ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਓ। ਚਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1-1:30 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਲਿਆ ਕਰੋ 2-3 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 5-6 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਦਲਿੱਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਸਾਰੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਚੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਧਰੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਟੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਦੇ ਗਏ ਗੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਡੀ ਪੋਥੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਟੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਟੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਭਜਾਤਾ। ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਬੜੀ, ਮਿਆਉਂ ਮਿਆਉਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਏ ਬਿੱਲੀ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਈ ਲਿਆ ਕਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਮਧੂਕੜੀ, ਨਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲੀ ਥਾਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਜੀ। ਗਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਾਂ ਗਊ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਬੀਜ ਲਏ, ਨਾਲ ਵਿਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲਾੜ 'ਚ ਗਊ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਵਹੁਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਕਰਾ ਲਾ। ਕੋਈ ਜੁੜ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲਾੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਪਾਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਜਪੜਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਜੀ? ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੀਤਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੀਤਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆਂਦੀ, ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ, ਗਾਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਣਤ ਮੁੱਲਾਂ ਛਾੜੇ ਦਊ, ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਗੀ ਪਾਠੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੀ। ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਚਲਾ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਪੁਣਾ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਅੰਗ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੀ, ਆਪਣੀ ਹਗਤਾ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਗੇ। ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ। ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇਕ ਰਹਿ ਸੂਕ ਕਠੂਲੇ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਫਲ, ਐਵੇਂ ਕੁਠੋੜ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਚੋਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲ ਤਾਂ ਰਹੇ। ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਦੀ ਆਈ ਏ, ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੀਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰਾ। ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਾ। ਅਣਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ। ਜਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਮਨ ਰੁਤ ਨਾਮ ਰਹੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਤੇ ਲੰਘਾਓ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਡਬਲ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ 5,000 ਕੋਈ 10,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣੀ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆਣ। 50,000 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, 15-20 ਦਿਨ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ 2 ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਟਕਾ ਮਾਲਾ, ਪੂਰਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਮਾੜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਠ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ 5-5 6-6 ਮਾਲਾ ਕਰੋ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀਏ, ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਓ, ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਜਦੇ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਛੋਟ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ, ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ 10-15 ਦਿਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ। ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਨਕਸਰ, ਪੁੰਨਿਆ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੈਡ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਗੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆ ਕਈ ਮਿਸਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਵੇਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਤੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਰਵੋ, ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਸੜਿਆਣੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੜਿਆਣੀ ਮਾਰਦੀ ਦੂਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਡੋਡੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਪਈ। ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੋਡੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੀ 2 4 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਡੋਡੇ ਹੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਨਰਕਧਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਝੜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਜੂ ਹੈਗਾ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੂੰਹ ਮਾ ਚੋਪੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਵਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ, ਸੁਖਮਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨੁਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, 100 ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਚੁਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੂੰਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ,
ਹੁਣ ਕਵਣ ਖੜਾਵੇ ਕਵਣ ਚਗਾਵੇ ਮਨ ਮੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕੂੰਜ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੂੰਜ ਵਾਂਗੂ ਕੂਕਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੂਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਪਦੀ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪੂਰੇ ਉੱਡਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਫੜ ਲਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਨਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਦੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਪਹਿਰੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੋਗੇ, ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰੋਗੇ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਚਲੋ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, 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 ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਹੀ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਏ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਜੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹੈ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।